हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडा उड़ान इंस्टीट्यूट बठिंडा दे विच। ते अज दे इस हिस्टरी के लैक्चर दे विच असी जो कल वाला लैक्चर लगाया सी उसे नूं ही अगे लेके चलांगे। तां कल दे लैक्चर दे विच असी हिस्टरी दे विच जो इंपोर्टेंट युद्ध वॉर्स होंगा उन्हां दा जिक्र कर रहे सी, जिन्हां दा प्रभाव इंपैक्ट चाहे वह समाजिक तौर पर होवे, चाहे वह राजनीतिक तौर पर होवे, आर्थिक तौर पर होवे, बहुत महत्वपूर्ण पिया समाज ते, है ना। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਉਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 10 ਰਾਜਨ ਵੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਜੋ ਰਿਗਵੇਦ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੁੱਧ ਜਿਵੇਂ ਕਲਿੰਗ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਤਰਾਇਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਤੱਕ। ਤਰਾਇਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਮੈਡੀਵੀਅਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੜਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਵੰਸ਼ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਜੋ ਚੌਹਾਨ ਵੰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਰਾਇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਦਾਸ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਲੇਵ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਾਸ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ बेसिकली तो मुहम्मद गौरी ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ही ਹੁੰਦੀ है, पर मुहम्मद गौरी आपदे एक दास ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਉਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸ਼ਾਸਕ ਗੱਦੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ 1206 ਤੋਂ 1210 ਤੱਕ। 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਜੀ? ਉਹ ਹੈ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼। ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਗਾ। ठीक है जी। तो आपां इस लैक्चर दे विच इकल्ले युद्धां दी गल कर रहे हैं। तो दास वंश दे विच जदों इलतुतमिश गद्दी ते बैठदा उस तो बाद युद्ध तां कई सारे हुंदे आ, पर इतिहासिक पक्ष तो असीं उन्हां युद्धां नूं साडी इस लिस्ट दे विच नहीं लेके आए। जिवें कि तुसीं गल करो कि दास वंश दे विच ही फिर बलबन दे कई इंपोर्टेंट युद्ध ने, है ना। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਬਹਿੰਡੇ ਯਾਕੂਤ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਹਿੰਡੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ ਕੈਂਥਲ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੰਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਖਿਲਜੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ चित्तौड़गढ़ का युद्ध। ठीक है जी। ये भी इंपोर्टेंट युद्ध है जी। ये चित्तौड़गढ़ का युद्ध जिहड़ा कि 1303 ईस्वी दे विच हुंदा जी। ये युद्ध हुंदा किहदे विचकार आ जी? ये युद्ध हुंदा जी खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस राजा रतन सिंह। राजपूत शासक सीगा जी ये राजा रतन सिंह, है ना। चित्तौड़ का शासक सीगा मेवाड़। बेसिकली चित्तौड़गढ़ ਜਾਂ चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी है जी। मेवाड़ राजस्थान का एक इलाका जिथों की राजधानी चित्तौड़गढ़ सी। तो उत्थों का शासक सीगा राजा रतन सिंह। ठीक है जी। तो दिल्ली का शासक, दिल्ली ते उस समय खिलजी वंश का राज सी ते खिलजी वंश का शासक सीगा अलाउद्दीन खिलजी। बड़ा इंपॉर्टेंट शासक होया। इत्थे रतन सिंह की पत्नी सी जो उहदा भी जिक्र आउंदा, क्योंकि क्वेश्चन इत्थों आउंदे ने। उहदा नाम सी जी पद्मावती। आ जिहड़ी पिछे जे मूवी भी आई सी पद्मावत, वो इसे कंसैप्ट इस युद्ध नूं लैके सी। इस युद्ध दे विचों काफ़ी सारे क्वेश्चन आउंदे ने। ठीक है जी। वैसे तो इतिहासिक तौर पर जे असी गासो की वो पोएट्री पद्मावत की गल करते हैं, जिहड़ी शेरशाह सूरी दे वेले समय काल के दौरान लिखी गई सी, इस घटना नूं लैके कि खिलजी ने पद्मावती नूं पसंद किया, उहनूं पाउणा चाहुंदा सी ते फिर उहने इसे नूं लैके ही चित्तौड़गढ़ ते हमला किया ते अंत राजा रतन सिंह लड़ाई दे विच मारिया जांदा ते पद्मावती है जिहड़ी ओह अगन दहन कर लैंदी है, मतलब कि आपदे आप नूं अग दे समर्पित कर दिंदी है। ते इस तरह खिलजी की हार हुंदी है ते पद्मावती की जित हुंदी है।
ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਇਟਰੀ ਪਦਮਾਵਤ ਤੇ ਬੇਸਡ ਇੱਕ ਮਿਥ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਜਦੋਂ ਚਿਤੌੜ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇਹ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ, ਮੈਵਾੜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ। ਤਾਂ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਇਸ ਮੈਵਾੜ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਯੁੱਧ 1303 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਕੌਣ ਆ ਜੀ? ਜੇਤੂ ਹੈ ਜੀ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੋਰਾ ਤੇ ਬਾਦਲ। ਇਹ ਦੋ ਨਾਮ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ ਜੀ, ਗੋਰਾ ਤੇ ਬਾਦਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਸੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਗੋਰਾ ਬਾਦਲ ਕੌਣ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ, ਰਾਜਪੂਤ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੀ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਖਿਜਰ ਖਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਖਿਜਰ ਖਾਂ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਖਿਰਜਾਬਾਦ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਖਿਰਜਾਬਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਖਿਰਜਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਪਿਆ ਕਿ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਜੀ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਸ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਯੁੱਧ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 3 ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਯੁੱਧ, ਤਾਂ ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 1526 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਫਸਟ ਵਾਰ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 1526 ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਉਹ ਬਾਬਰ ਵਰਸਸ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਲੋਧੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਇੱਥੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਣੀਪਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਇਲਾਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਯੁੱਧ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਆ ਜਿਹੜਾ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 1526 ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯੁੱਧ ਆ ਇਹ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਤੂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਬਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੋਲਾ ਬਰੂਦ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਲੂਗੁਮਾ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੀ 90,000 ਜਾਂ ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 25,000 ਸੈਨਿਕ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਬਰ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅੰਤ। ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅੰਤ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਬਾਬਰ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਜੀ। ਮੁਗਲ ਸ਼ਬਦ ਮੰਗੋਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਰ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਗੋਲ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਰ ਵਾਲੇ 'ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਯੁੱਧ। 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 1526 ਨੂੰ ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਸੀ, ਬਾਬਰ ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਬਰ ਇਹ 'ਚ ਜੇਤੂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹ
ਇਸੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖੀ ਆ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਇੱਥੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਐਮਨਾਬਾਦ ਜਾਂ ਸੈਦਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੜਾਈ ਆ। ਫਿਰ ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ, ਇਹ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਬਰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਮਾਯੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ। ਹਮਾਯੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੋ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਚੌਸਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਨੌਜ ਜਾਂ ਬਿਲਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਇਹ ਦੋ ਨਿਰਣਾਇਕ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ? ਇਹ ਹਮਾਯੂੰ ਬਾਬਰ ਦਾ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਵਰਸਸ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1526 ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਬਾਬਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਬਰ ਇੱਥੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ, ਬਾਬਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਮਾਯੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਮਾਯੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗ ਸ਼ਾਸਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਮਾਯੂੰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਪਾਧੀ ਚੌਸਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਲੈਤੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੈਨਾਪਤੀ, ਇੱਕ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੈਨਾਪਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਮਾਯੂੰ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ। ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਚੌਸਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਬਿਲਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੌਸਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹ 1539 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਚੌਸਾ ਦੀ ਲੜਾਈ 1539 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ 1540 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਚੌਸਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮਾਯੂੰ ਦੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਚੌਸਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਲੈਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਵਾਲੇ ਕਨਸੈਪਟ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੋਰ ਕਨਸੈਪਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਚੌਸਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਹਮਾਯੂੰ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ 1540 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਨੌਜ ਤੇ ਬਿਲਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਹਮਾਯੂੰ ਦੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਮਾਯੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਈਰਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੰਤ ਤੇ ਸੂਰੀ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਥਾਪਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੰਸ਼ ਬਾਬਰ ਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਨੇ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਮਾਯੂੰ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ, ਸੈਕੰਡ ਵਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਹੇਮੂ। ਹੇਮੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਹੇਮਚੰਦਰ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ। ਇਹਨੇ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੇਮੂ ਵਰਸਸ ਅਕਬਰ। ਅਕਬਰ ਉਦੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਨਾਪਤੀ ਬੈਰਮ ਖਾਂ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੇਮੂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੇਮੂ ਜੋ ਹੈ
ਇਹ ਸੂਰੀਵੰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਜੀ। 1545 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੋਪ ਬਰੂਦ ਫਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਨਾਕਾਬਿਲ ਸੀ, ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗੱਦੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ 5 ਨਵੰਬਰ 1556 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ। 5 ਨਵੰਬਰ 1556 ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਹੇਮੂ ਆ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸ਼ੇਰੂ ਆਪਣਾ ਸੂਰੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੂਰੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਤੇ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਾ ਹੇਮੂ ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੇ ਕੁਛ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਲਾਕਾ ਇੱਕ, ਉੱਥੇ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਹੁਮਾਯੂੰ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ 5 ਨਵੰਬਰ 1556 ਨੂੰ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਕਬਰ ਤੇ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਕਬਰ ਤੇ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਜਾਂ ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਰ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਹੇਮੂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਥੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕੁਛ ਪੈਮਾਨੇ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਪੁਰਾਤਨ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਹਾਥੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਪੋਰਸ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਰਸ ਕੋਲੇ ਹਾਥੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਹਾਥੀ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਆ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਕੈਸੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਕਿ ਹੇਮੂ ਕੋਲੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਯੁੱਧ ਹੇਮੂ ਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਕਬਰ ਯੋਧਾ ਅਕਬਰ ਮੂਵੀ ਆਈ ਆ ਹਿੰਦੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੇਮੂ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਹੇਮੂ ਹਾਥੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੇਮੂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਹੇਮੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਜਿੱਤਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਅਕਬਰ ਜਾਂ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੇਮੂ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸੂਰੀ ਵੰਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੇਮੂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਨੌਜ ਜਾਂ ਬਿਲਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੂਰੀ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਤੇ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੂਰੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਫੇਰ ਅੰਤ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫੇਰ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯੁੱਧ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਥਰਡ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੜਾਈ ਆ, ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ 14 ਜਨਵਰੀ 1761 ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਫਗਾਨਾਂ ਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਤੇ ਵਰਸਸ ਮਰਾਠੇ। ਮਰਾਠਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ਰਾਓ ਭਾਓ। ਹੁਣੇ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀਪਤ ਮੂਵੀ ਆਈ ਆ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਮੂਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ਰਾਓ ਭਾਓ ਜਿਹੜਾ ਮਰਾਠਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮਰਾਠੇ
जो महाराष्ट्र नाल संबंधित सी जो इतिहासक पक्ष तो बड़े इंपॉर्टेंट ने। हालांकि मराठियां का इतिहास साडे इस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू तो, मास्टर गेट के पॉइंट ऑफ व्यू तो, टैट के पॉइंट ऑफ व्यू तो साडे सिलेबस का हिस्सा नहीं, पर असीं इस लड़ाई बारे जिक्र जरूर करांगे। तो मराठियां की फौज की अगवाई सदाशिव राव भाऊ कर रहा सीगा, ठीक है जी। इस लड़ाई दे विच भी जित किहदी हुंदी है जी? अहमद शाह अब्दाली इस लड़ाई दे विच जेतू रहिंदा ते मराठियां दी इस लड़ाई दे विच हार हो जाती है जी। जे पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू तो देखिए तो पटियाले का शासक सीगा जिहड़ा बाबा आला, है ना, उन्होंने मराठियां नूं इत्थे किते ना किते यह वचन दिता सी कि मैं तुहाडी मदद करूँगा, पर उन्होंने कीती नहीं, क्योंकि बाबा आला ते जिहड़ा काफ़ी तुसीं कह सकते हो जदों तुसीं पंजाब हिस्टरी पढ़ते हो तो बाबा आला अब्दाली के प्रभाव च भी बहुत सी, है ना। कहते सी भी उन्होंने अब्दाली ने बाबा आला नूं सरहिंद का शासक घोषित किया सी वगैरह वगैरह। तो यह भी इंपॉर्टेंट युद्ध आ। पानीपत का तीजा युद्ध 14 जनवरी 1761 नूं अहमद शाह अब्दाली ते मराठियां दे विच हुंदा। मराठे फौज की सदाशिव राव भाऊ अगवाई कर रहा सी ते इस युद्ध दे विच अहमद शाह अब्दाली की जित हुंदी है जी, ठीक है जी। चलो जी अगे चलते हैं जी। अगे युद्ध हैगा जी एक करनाल का युद्ध जी। करनाल का युद्ध जी, ठीक है जी। हालांकि युद्ध 1739 च होया, मतलब कि पानीपत की तीजी लड़ाई तो पहला, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह तो बाद ही आया सी, ठीक है जी। 1739 दे विच ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध आ। ये युद्ध किहदे विचकार होया जी? नादिर शाह वर्सिस मुगल शासक कौन सीगा इस वेले? मुहम्मद शाह रंगीला। मुहम्मद शाह रंगीला, ये रंगीला एक तरीके नाल इन्हां नूं नाम लोकां द्वारा दिता गया सी, क्योंकि बहुत ऐशोप्रस्ती वाला शासक मन्निया जाता है। तो करनाल का युद्ध 1739 दे विच जदों नादिर शाह हिंदुस्तान ते हमला करता तो उन्होंने रोकण लई मुहम्मद शाह रंगीला करनाल दे विच एक युद्ध हुंदा गा। यह करनाल की लड़ाई दा करनाल का युद्ध कहा जाता गा। इस युद्ध दे विच नादिर शाह की जित हुंदी आ, मुहम्मद शाह रंगीला की हार हुंदी आ। ये युद्ध इंपॉर्टेंट क्यों आ? क्योंकि जो नादिर शाह इस हमले दे विच आउंदा इत्थे तो दिल्ली च बड़ी कतलोगारत करदा, है ना, दिल्ली च बहुत सारे लुੱਟ खसुੱਟ करदा। तो उस लुੱਟ दे विचों इंपॉर्टेंट की आ कि कोहिनूर हीरा ते एक जिहड़ा संघासन सीगा तख्ते ताऊस, जिस ते मुगल शासक बैठते सी, तख्ते ताऊस, ये दोनों चीज़ों नूं नादिर शाह अफगानिस्तान लै जांदा जी, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट लड़ाई है भी। कोहिनूर हीरा ते तख्ते ताऊस दिल्ली दे विच बहुत वड्डे पद्धर ते जिहड़ी हैगी आ लुੱਟ मचाई गई सीगी इस लड़ाई दे जितण तो बाद नादिर शाह द्वारा। नादिर शाह का ही उत्तराधिकारी सीगा अहमद शाह अब्दाली। इस चीज़ नूं तुसीं ध्यान च रखना, जिसने तीसरा पानीपत का युद्ध जित्तिया सी, ठीक है जी। तो इस समय मुगल शासक सीगे जिहड़े ओह डाउनफॉल ते सीगे, है ना, वो हौली हौली मुगल शासन का अंत, वैसे तो औरंगजेब तो बाद ही डाउनफॉल आउण लग गया ही मुगल शासन दे विच। तो हौली हौली उस तो बाद इत्थे किहड़ा शक्ति च आउंदा गा? अंग्रेज। तो मॉडर्न इंडिया दे विच दो लड़ाइयां होईयां जी, एक तो प्लासी का युद्ध ते एक हैगा जी बक्सर का युद्ध। ये जिहड़े दो युद्ध ने आधुनिक भारत के मॉडर्न इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध ने, क्योंकि इन्हां युद्धां सदका ही अंग्रेज़ों के इत्थे पैर लगे। उन्होंने बंगाल नूं जित्तिया ते बंगाल नूं जितण तो बाद हौली हौली जो उवें दूसरी साइड मुगल राज बिल्कुल कमज़ोर हो गया, अंग्रेज़ शक्ति च आउंदे गए तो स्टैप बाय स्टैप उन्होंने पूरे इंडिया नूं जित लिया, ठीक है जी। 23 जून 1757 23 जून 1757 नूं हुंदी है जी प्लासी की लड़ाई। छोटा युद्ध सी, ये कोई बहुत वड्डा युद्ध नहीं सी। रॉबर्ट क्लाइव, जिसनों अंग्रेजी राज का निर्माता कहा जाता, वर्सज सजाउद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव वर्सज
सिराजुद्दौला कौन सी बई? बंगाल का नवाब। ठीक है जी। ये युद्ध प्लासी का युद्ध 23 जून 1857 ਨੂੰ रॉबर्ट क्लाइव ਜਿਹੜਾ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ਇਹਦੀ फौज ਨੂੰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ रॉबर्ट क्लाइव ਤੇ सिराजुद्दौला ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਯੁੱਧ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਪਲਾਸੀ ਦਾ ਯੁੱਧ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰॉबर्ट क्लाइव ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੇਤੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ सिराजुद्दौला ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦਾ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ सिराजुद्दौला ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੀਰ ਜਾਫਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਿੱਠੂ ਸੀ। ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਬੇਸਿਕਲੀ सिराजुद्दौला ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ सिराजुद्दौला ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ सिराजुद्दौला ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ सिराजुद्दौला ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ रॉबर्ट क्लाइव ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ रॉबर्ट क्लाइव ਦਾ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੱਧ ਗਿਆ। ठीक है जी। उन्होंने स्टैप बाय स्टैप बंगाल नूं जित्तिया, ना कि एकदम। इत्थे भी जित सकते सी, पर उन्होंने पता सी कि बंगाल नूं जितन लई अजे कुछ टाइम लगेगा, अजे असीं आपदी शक्ति इकट्ठी करनी है जां बंगाल नूं खत्म करना स्टैप बाय स्टैप। इस युद्ध तो बाद फिर हुंदा जी अगला युद्ध, निर्णायक युद्ध जिहड़ा बक्सर का युद्ध। 22 अक्तूबर 1764 नूं बक्सर का युद्ध हुंदा जी। 22 अक्तूबर 1764 ਨੂੰ ਬਕਸਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਵਾਬ, ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਜਵਾਈ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਯੁੱਧਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੀਰ ਜਾਫਰ सिराजुद्दौला ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਕਸਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਅਵਧ। ਅਵਧ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵਾਬ ਕੌਣ ਸੀ? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ਅਵਧ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਵਧ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸੀਗਾ सिराजुद्दौला। ਜਦੋਂ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਅਵਧ ਦੇ ਨਵਾਬ ਕੋਲੇ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ सिराजुद्दौला ਕੋਲੇ, ਅਵਧ ਦੇ ਨਵਾਬ ਕੋਲੇ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅਵਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ, सिराजुद्दौला ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਿੱਕੜੀ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਰਸਸ ਮੇਜਰ ਮੁਨਰੋ। ਮੇਜਰ ਮੁਨਰੋ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਵਾਈਕਾਰ ਸੀ ਮੇਜਰ ਮੁਨਰੋ। ਤਾਂ ਬਕਸਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ, सिराजुद्दौला ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਵਧ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਯੁੱਧ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਨੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮੇਜਰ ਮੁਨਰੋ। ਤਾਂ ਬਕਸਰ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਮੇਜਰ ਮੁਨਰੋ ਜੇਤੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੇਤੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਗਾਲ, ਕੁਛ ਕੁ ਇਲਾਕੇ ਅਵਧ ਦੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਅਵਧ ਦੇ ਨਵਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਗਾਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮਾਤਰ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਜਰ ਮੁਨਰੋ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਤਮ ਰਿਆਸਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ 1857 ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਅਲੱਗ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ 1839 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਵਧ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਸਟ ਅਵਧ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਝਾਂਸੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨਪੁਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਤੀਆ ਟੋਪੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਇਹ ਬਾਕੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 1857 ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ, ਹੈ ਨਾ। 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ, ਅਧੀਨਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਲਾਸੀ ਅਤੇ ਬਕਸਰ ਦੇ ਯੁੱਧ ਅੰਤਮ ਯੁੱਧ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੁੱਧ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਗਾਨ ਯੁੱਧ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯੁੱਧ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਯੁੱਧ ਆਏ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਯੁੱਧ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 2 ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯੁੱਧਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।